കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമിത്ഷായുടെ മടങ്ങിവരവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയത് ഏറെക്കാലം മുമ്പായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അമിത്ഷാ വലിയ രീതിയിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല. കാരണം അമിത്ഷാ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കില്ല. താഴെ BJP കൃത്യമായി ലെയറായി പുതിയ തലമുറയെ അവിടെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തേജസ്വി സൂര്യയെ പോലെയുള്ള പല ആൾക്കാരും ആണ് അവിടെ കൃത്യമായി മറുപടികളെല്ലാം കൊടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ പല കാര്യങ്ങളിലും, അതായത് സഭയിൽ പല ആൾക്കാരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ബ്രിട്ടാസ് അടക്കം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 60 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए, और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर,
भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया और नया दौर शुरू हुआ, लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है, मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में वहां। 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। അമിത്ഷാ നൽകുന്ന സൂചനകളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അമിത്ഷാ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് 10 വർഷത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ 10 വർഷം ഇന്ത്യ നേരിട്ട 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഖലിസ്ഥാൻ വാദമാണ്, 2 ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദമാണ്, 3 എന്ന് പറയുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അതായത് വെറും 10 വർഷമേ ആയുള്ളൂ, 60 കൊല്ലത്തെ കറയുണ്ട്. ഈ 60 കൊല്ലത്തെ കറ 10 കൊല്ലം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കയറിയ ശേഷം അതിഗംഭീരമായി തുടച്ചു നീക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറയുന്നത്. 2026ഓടുകൂടി മാവോയിസ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്സലുകളുടെ ആ ശല്യം തീരും. അപ്പോൾ കാണാം അർബൻ നക്സലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവരെ കൃത്യമായി റഡാറിനുള്ളിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കശ്മീരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. കശ്മീരിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. കശ്മീർ ഇപ്പോൾ 40,000 യുവാക്കൾക്ക് അവിടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നു. കശ്മീർ അതിഭീകരമായി വികസിക്കുന്നു, നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് കശ്മീർ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പോയി അവിടെ സഹോദരിയുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് അമിത്ഷാ പറയുന്നു. അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ ഒരു ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഖലിസ്ഥാൻ വാദമാണ്. അതായത് ഖലിസ്ഥാൻ വാദം ഇപ്പോൾ അസാമിലെ ജയിലിൽ കിടന്ന് ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബ് വായിക്കുകയാണ്, അതായത് അവരുടെ മതപുസ്തകം വായിക്കുകയാണെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. അമൃത്പാൽ സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. അമൃത്പാൽ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിഘടനവാദത്തെ ഖലിസ്ഥാനിലൂടെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീകര നേതാവാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അയാൾ ഒരു MP ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ മത്സരശേഷം അയാൾ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് വന്നു. ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങി മത്സരിച്ചു, തിരിച്ച് വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് കയറി. ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കടന്ന് അവിടെ മതപുസ്തകം വായിക്കുകയാണെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. അമിത്ഷായുടെ കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही CRPF थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई।
ഭാഷാ തർക്കത്തിൽ സ്റ്റാലിനെതിരെയായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ന് പറയുന്നത്. അമിത്ഷാ സ്റ്റാലിനെതിരെ പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും ഭാഷാ പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. പോരാത്തതിന് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ തമിഴിൽ മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ധൈര്യമില്ല എന്നും പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞങ്ങൾ അത് തമിഴിൽ നൽകും എന്നാണ് അമിത്ഷാ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ BJPയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 380 നക്സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറയുന്നത്. 1194 പേർ അറസ്റ്റിലായി, 1043 പേർ കീഴടങ്ങിയെന്നും അമിത്ഷാ പറയുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിലും അമിത്ഷാ മറുപടി നൽകി. മണിപ്പൂരിൽ മെയ്തികളും കുക്കികളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച സമാധാനപൂർണ്ണമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റ് വിഘടനവാദ സംഘടനകളുണ്ട്, അവർക്ക് മേൽ കൃത്യമായി സൈന്യം പെരുമാറേണ്ട രീതിയിൽ അവരെ പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നും അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമിത്ഷായുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ഓഫ് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. മറ്റാർക്കും അമിത്ഷായുടെ മുമ്പിൽ വാദഗതികൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം നോക്കി ഞാൻ ഓട് പൊളിച്ച് വന്നതല്ല, 7 വട്ടം മത്സരിച്ച് 7 വട്ടവും അതിഗംഭീരമായി വിജയിച്ചാണ് ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെന്റിലെ ബജറ്റ് സെഷൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.